کیا اور جواب دینے کے لیے ہمارے بزرگ علماء بیٹھے ہی ہیں، لیکن انہوں نے حکم فرمایا تو میں چند باتیں کہنے کے لیے کھڑا ہوں۔ ان کا سوال اسکول اور مدرسے کے نظام کا ٹکراؤ بظاہر معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ بہت سارے اسکول، ہمارے بچے مسلم اسکولوں میں ہی جاتے ہیں ایسا نہیں، اور اسکولوں میں بھی جاتے ہیں۔ ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری دینی تعلیم مقدم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بچہ مدرسے کے اندر آئے۔ یہ تو انتظامیہ کا سوال ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بچہ مدرسے کے اندر آئے۔ تو جیسے انہوں نے کہا سنیچر کے دن اسکول مارننگ ہوتا ہے، اکثر جگہوں پر ہوتا ہے۔ اب اگر ہم مسلم مینجمنٹ اسکولوں میں یہ انتظام کریں کہ اور لوگ تو نہیں کریں گے، اس لیے اگر سنیچر کے دن دوپہر کا ہو سکتا ہے مدرسہ، اور دنوں میں صبح ہے، ہمارے علماء کو قربانی دینی ہو تو سنیچر کے دن یا تو دوپہر کو ہو یا مغرب کے بعد ہو۔ کھیڑا ضلع کے اندر چونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ رہتا تھا، کھیڑا ضلع کے اندر انہوں نے یہ کیا اکثر جگہوں کے اوپر کہ جمعہ کو مدرسہ چالو رہتا ہے، کیونکہ مدرس ان کو جمعہ بھی پڑھانی ہوگی، آس پاس کے قریب کے گاؤں کے ہوتے تو سنیچر کو جا سکتے، تو انہوں نے یہ کر دیا کہ سنیچر کے دن مدرسے میں چھٹی، جمعہ کے دن چالو رکھتے۔ تو کوئی نہ کوئی انتظام اپنے مقامی حالات کو دیکھ کر مقامی طلبا، مقامی اسٹوڈنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سلسلے میں سوچ سکتے ہیں۔ یہاں جیسے چلتا ہے دوپہر کو مکتب سنیچر کے دن، اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور سوال؟ الحمدللہ کئی سوالات تحریری طور پر آئے ہیں، لکھت آئے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مسلمان ماں باپ کو ویژن અને ગોલ્સ કેવા હોવા જોઈએ અથવા શું હોવા જોઈએ؟ مسلمان ماں باپ کا ویژن سب سے پہلے وہی ہونا چاہیے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا کہ ہمارا بچہ، ماں باپ کا ویژن سب سے پہلے تو یہ کہ اس بچے کے عقائد، کیونکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس بچے کے اندر توحید کے بیج بوئے جائیں، اسلام کی محبت کے بیج بوئے جائیں، اس بچے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بیج بوئے جائیں۔ یہ بچہ آگے بڑھ کر کہیں بھی جائے، دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں جائے تو وہ اپنے دین کے اوپر، اپنے عقائد کے اوپر باقی رہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ وہ بچہ آگے جا کر مرتے دم تک، آگے ماحول کیا ہوگا اس میں مرتے دم تک کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ شریف جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پلاننگ کی۔ دین اسلام کے اندر پلاننگ ہے، کیسے کام کرنا، کیسے رہن سہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو مدینہ کے اندر بھی نہیں پہنچے، سب سے پہلے کلثوم ابن ہدم کی زمین کے اوپر ایک مسجد، جسے مسجد قباء کہتے ہیں، مسجد بنوائی۔ پھر آپ مدینہ شہر کے اندر پہنچے، وہاں بھی مسجد بنوائی۔ یعنی سب سے پہلا کہ لوگ اللہ کی عبادت کے اوپر آئے، تو ماں باپ کا یہ رویہ ہونا چاہیے، سب سے پہلا وہ اللہ کی عبادت کے اوپر آئے۔ اس کے بعد اس بچے کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کیا سوجھ بوجھ ہیں، کیا ٹیلنٹ ہے، جی یہ بھی فرمائش پر આવી છે બુઝુર્ગો તરફથી કે ગુજરાતીમાં જવાબ આપો તો વધુ સારું। બાળક એના અંદર શું ટેલેન્ટ
તાલાએ દરેક માણસ नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में. अल्लाह तालाए दरेक पैदा थनार बाળકને કંઈક ને કંઈક શક્તિઓ આપી છે. આ શક્તિઓ બહાર કેવી રીતે આવે એ જોવાની સૌપ્રથમ જવાબદારી મા બાપની છે. કયામતના દિવસે મા બાપથી પૂછ થશે કે તમે તમારા બાળકની કેળવણી માટે અથવા એ આ જીવન તૌહીદ ઉપર રહે એના માટે કઈ વ્યવસ્થા કરી. હઝરત યાકૂબ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે એમની વફાતનો સમય નજીક આવ્યો તો પોતાના તમામ હઝરત યાકૂબ અલૈહિસ્સલામ અલ્લાહના મહાન પૈગંબર, એમના પિતા પૈગંબર, એમના દાદા પૈગંબર, એમની ઔલાદમાં પૈગંબર બધાને ભેગા કર્યા અને કહ્યું મા તાબુદૂન મિન બાદી કે હું આ દુનિયાથી જઈ રહ્યો છું, મારા જવા પછી તમે કોની ઇબાદત કરશો, કોની બંદગી કરશો. સૌપ્રથમ આ વિઝન હોવું જોઈએ. ત્યાર પછી નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે મદીના એક કિતાબ છે મદીનાના ઇતિહાસ વિશે, વફાઉલ વફા તે અખબારે દારિલ મુસ્તફા. એમાં આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જોયું કે મદીનાના અંદર લોકો કેમ કે આ દુનિયામાં હલાલ રોજી અલ્લાહની ઇબાદત પછી માણસ ઉપર જે ફરજે કિફાયા એક રીતે કહી શકાય, હલાલ રોજી કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવી, કસ્બુલ હલાલ ફરીદતુન બાદલ ફરાઈદ. તો નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જોયું મદીના અંદર, મદીનામાં કોઈ સારું બજાર ન હતું, યહૂદીઓની વસ્તીમાં બજાર હતું. તો મુસ્લિમો સારી રીતે કમાઈ શકે તો સૌની વચ્ચે ભાઈચારો કરાવ્યો. એવો ભાઈચારો જે આખી માનવ જાતિના ઇતિહાસમાં એક એક્ઝામ્પલ બની છે. એવો ભાઈચારો કરાવ્યો. કયામત સુધી આ પાઠ ભણાવ્યો આપણને કે એક થઈને રહો, હળી મળીને રહો. ત્યાર પછી આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પોતે માર્કેટમાં જઈને જોયું, યહૂદના માર્કેટમાં જઈને કે આ તો અહીંયા તો ધોકો ચાલે છે, અહીંયા તો છેતરામણી ચાલે છે. આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે મદીનામાં વિવિધ જગ્યાએ જઈને જોયું કે કઈ જગ્યાએ માર્કેટ બનાવી શકાય. અને બનુ સાયદાની વસ્તી એ આપને બહુ યોગ્ય જગ્યા લાગી. તો ત્યાં જેને સુકુલ મદીના કહે છે, એક માર્કેટની વ્યવસ્થા કરી. તો આ રીતે ભારતના અંદર ટેલેન્ટ શું છે? આજે દુનિયામાં માત્ર ડિગ્રીનું મહત્વ નથી. ગૂગલ જેવી કંપનીઓ ડિગ્રી નથી જોતી. ભારતના અંદર ટેલેન્ટ શું છે, એના અંદર સ્કિલ શું છે, એના અંદર કયા પ્રકારની શક્તિઓ છે એને જુએ છે. એટલે અલ્લામા ઇકબાલ રહમતુલ્લાહ અલૈહના પત્રો 5 વોલ્યુમમાં દિલ્હીથી છપાયા છે. 5 વોલ્યુમ કુલિયાત મકાતીબ ઇકબાલ. એમાં એક માત્ર ગાંધીજીનો એક જ પત્ર છે અને એનો ઇકબાલે જવાબ આપ્યો. 1920માં 100 વર્ષ પહેલા જ્યારે અંગ્રેજી તાલીમનો બહિષ્કાર કર્યો અને અલગ તાલીમની વ્યવસ્થા કરવાનું જ્યારે નક્કી કર્યું, આજકાલ એની ચર્ચા અમદાવાદમાં ચાલી રહી છે ગુજરાત વિદ્યાપીઠની. જ્યારે એવું નક્કી કર્યું કે અંગ્રેજી તાલીમથી હટીને આપણે અલગ વ્યવસ્થા કરીએ, તો દિલ્હીમાં મોટા મોટા નેતા હકીમ અજમલ ખાન કે ત્યાં ભેગા થયા. એમાં ડોક્ટર ઝાકિર હુસેન પણ હતા, એમાં હકીમ અજમલ ખાન હતા, અલી ભાઈઓ હતા. ગાંધીજી પોતે ગયા, ત્યાં ચર્ચા કરી કે આપણે જે નવી યુનિવર્સિટી બનાવવા જઈ રહ્યા છે, જામિયા મિલિયા જેને આજે કહે છે, એની આ વડીલોએ જ્યારે સ્થાપના કરી ત્યારે કહ્યું કે આના ચાન્સેલર આપણે વાઇસ ચાન્સેલર કોને બનાવીએ. ઘણી ચર્ચાને અંતે પહેલા તો નક્કી થયું મૌલાના મોહમ્મદ અલી. મૌલાનાએ કહ્યું કે મારા અનેક પ્રવાસો થતા રહે છે આઝાદી નિમિત્તે, તમે બીજા કોઈને બનાવો. છેલ્લે એવું નક્કી થયું કે મજલિસમાં અલ્લામા ઇકબાલ હતા નહીં. એવું નક્કી થયું કે ઇકબાલને બનાવવામાં આવે અને એનું આમંત્રણ આપવા માટે ગાંધીજી પોતે પત્ર લખ્યો. તો ગાંધીજીએ પત્ર લખ્યો એ એમાં મોજૂદ છે. પત્ર કે ભાઈ તમે વાઇસ ચાન્સેલર બનો. અલ્લામા ઇકબાલે કહ્યું જે પત્રનો જવાબ આપ્યો છે કુલિયાત મકાતીબ ઇકબાલ, એમાં લખ્યું છે કે હું તો એક નાનો માણસ છું, તમે વધુ યોગ્ય માણસને ચૂંટી શકો છો, પણ
જ્યારે તમે મને લખ્યું છે તો મારી એક વાત હું રજૂ કરું છું કે તમે જે આ કોલેજ યુનિવર્સિટી બનાવવા જઈ રહ્યા છો, મારી કોમ એમની પાસે સ્કિલ ઘણી બધી છે પણ એ આર્થિક રીતે સદ્ધર નથી. અલ્લામા ઇકબાલે તે સમયે લખ્યું હતું કે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટેના કોર્સ કે એમણે વિવિધ કમાઈ શકે આગળ જઈને એવા કોર્સ આ યુનિવર્સિટીમાં ચોક્કસ દાખલ કરજો. તો ભવિષ્ય કેવું હશે, કયા પ્રકારનું હશે, પગભર થઈને કઈ રીતે રહી શકે એનું ટાર્ગેટ, એનો ગોલ બનાવવાની જવાબદારી મા બાપની પણ છે, સમાજની પણ છે, સમાજના જે શિક્ષિત લોકો છે તમામની છે. અને આજે સમય એવો આવી ગયો છે કે આ ક્ષેત્રે આપણે હળી મળીને કામ કરીએ. બાળકોના ગોલ વિશે પણ આમાં એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે મુસલમાન નવજવાનનું વિઝન શું હોવું જોઈએ? તો પ્રથમ વિઝન તો એ જ હોવું જોઈએ કે હું આ જીવન તૌહીદ પર કઈ રીતે રહી શકું, મારા ઈમાનની સુરક્ષા કઈ રીતે થઈ શકે, હું જ્યાં પણ જાऊं ત્યાં मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, कई રીતે હું મારા ઈમાન પર રહી શકું, બીજાને પ્રભાવિત ન થઉં, બીજાને હું પ્રભાવિત કરું, એ રીતે હું કઈ રીતે રહી શકું. સાથે સાથે મારા અંદર શું ટેલેન્ટ છે, મારા અંદર કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવાની અલ્લાહ તાલાએ મને સમજ આપી છે, એ ક્ષેત્રે આગળ વધવું જોઈએ, એ ક્ષેત્રે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ અને આ ટાર્ગેટ પારબંધી બનાવવું જોઈએ. આજે કેમ આપણે આટલા બધા પાછળ છે કે આપણે બધા ઈચ્છીએ છીએ કે ઘણા બધા આઈએએસ બને, દરેક શહેરમાં જ આ વાત ચાલે, પણ આઈએએસ બનાવવા માટે, આઈપીએસ બનાવવા માટેની મહેનત પહેલા બીજાના 5મા ધોરણથી કરવી જોઈએ. તો બીએ થઈ જાય ત્યારે આપણે મહેનત શરૂ કરીએ. આ રીતે આઈએએસ આઈપીએસ ન બને એના માટે બાળપણથી મા બાપે કાળજી રાખવી જોઈએ, બાળક પણ મહેનત કરે, મા બાપે પોતે પોતાનો મોબાઈલ ત્યજીને આના માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. એક પ્રશ્ન હજુ લઈ લઉં, પછી ઇન્શાઅલ્લાહ અમારા વડીલો જવાબ આપશે. એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ટોપી વગર નમાજ પઢવા અંગે શું હુકમ છે? ખરેખર તો આ પ્રશ્ન બીજી રીતથી હોવો જોઈએ. તમે એમ પૂછતા ટોપી વગર, તો હું તો એવું કહું કે દૂધીથી ઘૂંટણના નીચે સુધી વાઘ ઢાંકેલો હોય નમાજ તો થઈ જાય, પ્રશ્ન એ નથી. અરે આ ટોપી એક જગ્યાએ હમણાં કોરોનાના સમયમાં એક જગ્યાએ ઘણા બધા ડોક્ટરો હતા ને એમની સાથે અમારી પણ ડ્યુટી લાગેલી. એમાં ઘણી બધી ચર્ચા થઈ. એમાં એક દિવસ એમણે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે ટોપી કેમ પહેરો છો? મેં કહ્યું કે ટોપી આખી દુનિયામાં ડિસિપ્લિન ની ઓળખ હોય તો એ ટોપી છે. કઈ રીતે? કે દુનિયામાં જ્યાં ડિસિપ્લિન છે, પોલીસ વિભાગ તો ટોપી પહેરો, ફોજ ટોપી પહેરો. ટોપી છે એ તો ડિસિપ્લિનની અલામત છે, ડિસિપ્લિનની ઓળખ છે. અને ધ્વજ ફરક, ઝંડાને સલામી આપવા માટે પણ જે ધ્વજ ફરકાવે એના નિયમોમાં છે, તમને ખ્યાલ ના હોય તો એ જ વ્યક્તિ ધ્વજ ફરકાવી શકે, જેનું માથું ઢાંકેલું હોય એ જ દોરી ખેંચી શકે, એવા નિયમો છે ને. તો ટોપી પહેરવી તો ડિસિપ્લિન ની વ્યવસ્થા છે, એની ઓળખ છે. અલ્લાહની સામે આપણે ઉભા રહીએ, જેટલા ડિસિપ્લિનમાં રહીશું એટલા જ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે અલ્લાહ તબારક વ તઆલાની વધુ નજીક જઈ શકીએ. તો નમાજ થઈ જાય એ એક અલગ બાબત છે, પણ નમાજ વધુ સારી કેવી રીતે બને એ આપણે આપણા પ્રશ્નો બીજા લોકો પૂછે તો આપણે જવાબ આપી શકીએ એ સ્થિતિમાં આપણે હોવા જોઈએ. આ દરમિયાન જે વેક્સિનેશન ચાલતું હતું તે ઘણા બધા ડોક્ટરો પણ હતા એક શાળામાં, મારી પણ ડ્યુટી હતી ત્યાં કામગીરીમાં, અને આપણા વિસ્તારમાં જ હતું. લગભગ ઘણા લોકો માસ્ક પહેરતા ન હતા, બધા એક સાથે ઘરે ઘરે. ડોક્ટરો તો ગભરાતા કે ભાઈ આ કેવું, આ તો બીમારી ફેલાઈ જાય, આમ થાય. પહેલા તો બરાબર ચર્ચા ચાલી, પછી કે આ વિસ્તારમાં એમણે ઘણા બધા ટેસ્ટ કર્યા. લગભગ
એ વિસ્તારના કોઈ પોઝિટિવ નહીં આવે. બીજા 3 કેસ પોઝિટિવ આવ્યા હતા, એ બધા અન્ય વિસ્તારના. તો એમને અચરજ થઈ. પછી મેં જવાબ આપ્યો. મેં કહ્યું કે કોરોનાનો વાયરસ ફેલાય છે કઈ, અથવા દરેક વાયરસ સૌથી વધુ ક્યાંથી ફેલાય છે? નાક વાટે, મોં વાટે. દુનિયાનો કોઈ ધર્મ એવું શિક્ષણ નથી આપતો. હું ચેલેન્જથી કહું છું કે અમે તો 5 વખત નાક સાફ કરીએ છીએ પ્રાર્થના કરતા પહેલા, નમાઝ પડતા પહેલા. તો વાયરસ ઇન્શાઅલ્લાહ અસર ના કરે. એની સાવચેતી બરાબર છે, સરકારે ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે, પાલન કરવું જોઈએ. પણ અમે તો સદીઓથી આ પાલન કરતા આવ્યા છીએ. ઇસ્લામની તાલીમ છે એ તો અલ્લાહ તબારક વતાલા તરફથી છે. દરેક વસ્તુ સાયન્ટિફિક છે. હા, આપણે સમજી ન શક્યા હોય અથવા સાયન્ટિસ્ટ હજુ ન સમજી શક્યા હોય, એક આગળ અલગ વાત છે. તો આવી બાબતો આપણે નીચે જવાબ આપી શકીએ એટલા માટે આવા પ્રશ્નો પૂછીને આ વડીલ ઉલમાથી આપણે માર્ગદર્શન મેળવવું જોઈએ. ઇન્શાઅલ્લાહ ઘણા બધા પ્રશ્નો છે અને હઝરત મૌલાના ઇકબાલ સાહેબ જવાબ આપશે. બીજો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ જણાવો, પછી આ પ્રશ્નો તો હઝરત જવાબ આપશે. આનો અર્થ એ થયો કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઘણા બધા પ્રશ્નો આવ્યા. આનો અર્થ એ થયો કે ઇન્શાઅલ્લાહ આ નવજવાનોના અંદર એક ખેવના છે, એક ભાવના છે, એક ઉમળકો છે કે આગળ જઈને અમે ઉલમાથી માર્ગદર્શન મેળવીશું અને કામ કરીશું. અને અવારનવાર જો આવો રસ હોય, નવજવાન પોતાની આવી ભાવના બતાવતા હોય તો આવા પ્રોગ્રામ અવારનવાર થવા જોઈએ. આપણે બધા દીને ઇસ્લામમાં બધા આપણે એક છીએ, બધા ઈમાનવાળા, બધા તૌહીદવાળા. તો આટલા પ્રશ્નો આ મજમામાં એ દર્શાવે છે કે ખરેખર આ યુવાનોના અંદર એક ભાવના છે, અમે કંઈક કરીએ, અમે આગળ વધીએ, અમે આ દેશમાં કોમને ઇજ્જત મળે, કોમને સમાન અધિકાર મળે એવું કંઈક કરીએ, અમે આ દેશમાં પ્રગતિ કરવા માટે કંઈક કરીએ, એવી આ નવજવાનોમાં ભાવના છે એવું દર્શાવે છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. બહુ સરસ વાત કહેવાય. શબ ગુરેઝા હોગી આખિર जलवाए खुर्शीद से, शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से. એવી પણ વાત આવી છે કે આવા કાર્યક્રમ અવારનવાર થવા જોઈએ. અલગ અલગ જિલ્લાના અલગ અલગ ગામોમાં અથવા અલગ અલગ શહેરોમાં થવા જોઈએ. ખરેખર ચોક્કસ થવા જોઈએ. એકાદ જેવી રીતે આ વેકેશનમાં કરે, એક વાર્ષિક વેકેશનમાં હોવો જોઈએ. એક કાર્યક્રમ એવો પણ હોવો જોઈએ કે જ્યારે રિઝલ્ટ આપવાના હોય, કોલેજના રિઝલ્ટ, 12માના રિઝલ્ટ, તો આગળ જઈ આ વિદ્યાર્થી, આપણા વિદ્યાર્થી આગળ કયા કોર્સમાં જઈ શકે, કરિયર ગાઈડન્સ, એવો પણ એક કાર્યક્રમ, આ તરબિયતી કાર્યક્રમ છે, એવો પણ કાર્યક્રમ થવો જોઈએ. અને એમાં પણ આપણે આ બધાને જમા કરવા જોઈએ. એટલું જ નહીં, જે પણ મસલકના લોકો આસપાસ રહેતા હોય બધા જ આપણા છે, કે બધા પણ આપણી સાથે જોડાય એવા પ્રયત્નો થવા જોઈએ. આપણી છોકરીઓને કોઈ એજ્યુકેશનમાં ભણાવવું કેવું છે? પ્રથમ વાત, ઈમાનની સુરક્ષા એક મુસલમાન માટે સૌથી પહેલી વાત. બીજી વાત, હયાની સુરક્ષા એ એક મુસલમાન માટે બહુ જરૂરી છે. પણ આજના સમયમાં અને દીની તાલીમ તો દરેક માટે ફરજ છે જ ઇસ્લામ. સાથે સાથે જેવી રીતે આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે લેડી ગાયનેક મળે, આપણને વિદાયામાં પણ એની તાલીમ છે કે લેડીઝ ડોક્ટર હોવા જોઈએ લેડીઝ માટે. આ સ્થિતિમાં આપણે શું કરવું? એના માટે એક વ્યવસ્થા તો એ છે. મુંબઈમાં હાજી સિદ્દીક મેમણ સાહેબ એવી શાળા બનાવી છે જેમાં પટાવાળાથી લઈને પ્રિન્સિપલ સુધી બધા જ લેડી, અને ત્યાં અલગ છોકરીઓ માટે
જ્યાં આવી વ્યવસ્થા હોય અને આવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. તો આ રીતે વ્યવસ્થા હોય તો આપણે આપણી છોકરીઓને સુરક્ષાના માહોલમાં, ઈમાનની હિફાજતના માહોલમાં આપણે એજ્યુકેશન આપી શકીએ છીએ. અને એના માટે કોમના સખીદાતાઓએ આગળ આવવું જોઈએ. જે રીતે મસ્જિદ બનાવવી, આપણે મસ્જિદો આપણા વડીલોએ બનાવી, સદીઓથી બનાવી. આ દેશમાં કેરળમાં એક મસ્જિદ છે, કોડનગલ્લુરમાં, આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જમાનામાં બની ગઈ હતી. અહીંયા ઘોઘામાં એક મસ્જિદ જે હવે આબાદ નથી, એવું કહેવાય છે કે ઘોઘાના અંદર એક મસ્જિદ છે, બારવાળા મસ્જિદ. એ મસ્જિદ બી આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જમાનામાં ગુજરાતમાં એ બની ગઈ હતી. આ આપણા વડીલોએ મસ્જિદો બનાવી, તો આજે આપણે એને આબાદ કરીએ છીએ. કે રીતે શિક્ષણ માટે આવી શાળાઓની જરૂરત છે. આવી શાળાઓ બનાવવા માટે આજના જમાનામાં આવી શાળાઓ, કે મકસદ એ છે હયા બાકી રહે, સાથે સારા આપણને ગાયનેક મળી રહે, અથવા બીજી છોકરાઓ માટે પણ શિક્ષણની વ્યવસ્થા. તો એને જોતા એવું લાગે છે કે આજના સમયમાં જો આવી નિયતથી શાળા બનાવવામાં આવે તો એ પણ સદકે જારિયા છે, એ પણ સવાબે જારિયા છે. એના માટે પણ ચોક્કસ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. मौलाना इकबाल साहब से गुजारिश है कि रहनुमाई फरमाएं.